ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5, 7 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. ಅದರಂತೆ ಈ 14 ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಸೆಂಟ್ರಲ್, CBSE ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲುಗಲ್ಲಂತಹ ಈ ಒಂದು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 6 ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಹ್ರಸ್ವವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಘಟಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಸಭಿಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ನಾಯಕರು NS ಕರೀಂ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದುವಾದ ಮೂಲಕ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚಾಲನೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮುದರಿಸರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಬಾಕರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೇಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಂತಹ ಸಿಪಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ SMA ದೇಹಲಕಟ್ಟೆ ಝೋನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಸಾಯರಿ, ಬದಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾವುಚ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು, ನೇತಾರರು, ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅರ್ಹವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಭಿಕರೇ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ 2 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಳೆದು
ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚಾಲನೆ. ಇಲಾ ಹದೂದು ನಬೀನಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ منا إلى حضرة حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع عباد الله الصالحين اللهم بحقهم وبجاههم وبكرامتهم اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وفيما نحن فيه وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا اللهم رحمتك نرجو فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إلى أحد من خلقك لا إله إلا أنت اللهم بارك لنا في جميع تعلقاتنا وتصرفاتنا وفيما نحن فيه بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم إلى حضرات من ماتوا منا اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وجمع بيننا وبينهم في دار الأمان وبدلهم منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನರಾದ ನಮ್ಮ ಮುದರಿಸರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಅಹಮದ್ ವಾಹಿಬ್ ಜಮಿಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಹ ಮುದರಿಸರಾದಂತಹ ಮಸ್ಮೂದ್ ಸಯಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ SAM ಮಂಜನಾಡಿ ರೇಂಜ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಿಪ್ಪಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸತ್ತಾಫಿ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ആദരണീയരായ വന്യരായ ബാഖവി ഉസ്താദ് അവരുകൾ അതുപോലെ സുന്നി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ വെസ്റ്റ് ജില്ലയുടെ കരുത്തനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയദി ഉസ്താദ് അവരുകൾ SMA മഞ്ഞനാടി റീജിയലിൻ്റെ കരുത്തനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യരായ NS കരീം ഹാജി SMAയുടെ റീജിയണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യരായ ഫാറൂഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ് മറ്റു നേതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ധാർമ്മികമായ ഇൽമ് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ധാർമ്മികമായ അറിവിനിക്ക് ധാരാളം മഹത്വങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അനമദീനത്തുൽ ഇൽമ്, ഞാൻ ഇൽമിൻ്റെ പട്ടണമാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൽമിൻ്റെ വലിയ പട്ടണമാകുന്ന നഗരമാകുന്ന മുത്തുനബിയോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ. തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ, ഇൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഇൽമിൻ്റെ പട്ടണത്തോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വരണമെങ്കിൽ ആ ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം പിന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. അത് അത്രയ്ക്കും ഇൽമിന് വലിയ മഹത്വം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ സുന്ദരമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് നന്നായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടവരുമാണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്. പക്ഷെ അതോട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വിജയങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല. ധാർമ്മികമായ അറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക മേഖലകളിലും ഈ സമുദായം ഉയർന്നു വരണം. പൂർവിക ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ സയൻസിനും അതുപോലെ മറ്റു മേഖലകൾക്കൊക്കെയും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയത് വലിയ വലിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. ഇബ്നു സീനയെ പോലെ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഭൗതിക മേഖലകളിൽ, മെഡിസിൻ മേഖലകളിൽ, സയൻസ് മേഖലകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയവരാണ്, സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ഒരു പക്കാ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന നല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ വളരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പം അതിലേക്കെല്ലാം ഇൽമിനിക്ക് വലിയ മഹത്വം കൊടുക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞനാടി SMA റീജിയണൽ. SMA റീജിയണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ SJM എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ. അത് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ 14 മദ്രസകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മുഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. പക്ഷെ ഈ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി വരുന്നത്. ആ മഞ്ഞനാടി റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു വർഷം നല്ല ഒരു ചുവടുവെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് ധാരാളം സേവനം ചെയ്ത മുൻകാല റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ കമ്മിറ്റി NSAGയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി അവർ മുന്നേറുകയാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു നൽകുമാറാവട്ടെ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് അവാർഡ് നൽകണം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ SMA നടത്തിയ SMEയുടെയും അതുപോലെ SJMൻ്റെയും ഉസ്താദുമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അഭിമന്യരായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ മദ്ഹർ, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, ആ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സൂചന അനുസരിച്ച് SMA അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ റേഞ്ച് പരിധിയിൽ വരുന്ന 14 മഹല്ലത്തുകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ ഉസ്താദുമാർ ആര് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും, അതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ആശങ്കകൾ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതൊരു പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീടെത്തിയ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് മദ്രസകളിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പ്രാധാന്യമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ് 1-ാം ക്ലാസ്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ SMAയുടെ നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കും എടുക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ ചില മഹല്ലത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായ, ഏറ്റവും നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കണം 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ആ 1-ാം ക്ലാസ്സാണ് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1-ാം ക്ലാസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് 5-ാം ക്ലാസ്സും പിന്നെ 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് 10-ാം ക്ലാസ്, അല്ല 7-ാം ക്ലാസ്. 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മദ്രസകൾ നിർത്തുകയാണ്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 7 അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയും തീരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലകളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിലേക്ക് എത്രാം ക്ലാസ് 10 എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം ആയല്ലേ, പൂർണ്ണമായി ഒരു രക്ഷിതാവും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒരു മഹല്ലത്തുകാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. മറിച്ച് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം ഇനി എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ആലോചനകൾ, നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, മറ്റു പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭൗതിക മേഖലകളിൽ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ മഹല്ലത്തുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ 12ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ ഈ റീജിയണൽ പരിധിയിൽ അങ്ങനെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എത്തിയ മദ്രസകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും 1ാം സ്ഥാനവും 2ഉം 3ഉം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവര് സ്വമേധയാ നേടിയതല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് കാണാം. ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അർഹരാണ്. കാരണം അവർ പഠിച്ച് ഉഷാറായത് കൊണ്ടാണ് അവർ അതിലേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് തനിയെ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ ചാലകശക്തിയായി ഒരു യന്ത്രമായി നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ അതിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ച് ആ കുട്ടിയെ പരീക്ഷയിൽ അത് പഠിപ്പിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ച കുറേ കുട്ടികൾ ഉത്തരം പറയും. ചിലപ്പോൾ ചില മദ്രസകളിൽ ഏത് ചോദ്യം കേട്ടാലും ഉത്തരം പറയും. പക്ഷെ അത് പകർത്തുന്ന മേഖലയിൽ അത് അതിലേക്ക് ആൻസറായി പകർത്തുന്ന ഇതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയും അതവിടെ പകർത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പാകപ്പെടുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ഉസ്താദുമാർ. അപ്പൊ ആ ഉസ്താദുമാരെ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു പോവുകയാണ്, കാണാത്തതുപോലെ നടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നമ്മുടെ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ആ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിദാനമായി ഒപ്പം നിന്ന ഉസ്താദുമാരെയും ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച പരിപാടി വളരെയേറെ സന്തോഷകരമാണ്. SJM മഞ്ഞനാടി റേഞ്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നുകൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ മദ്രസ മാത്രം പോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ 5ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് 10ാം ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ഗണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചില ആളുകൾ 5ാം ക്ലാസ് മതി മദ്രസ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 10ാം ക്ലാസ്, പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി, ഡിഗ്രി, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. കുട്ടികളെ പ്രചോദനം നൽകി വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പ് എന്ന രൂപത്തിൽ SSLC ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഭൗതിക മേഖലയിൽ SSLC എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 1ാമത്തെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ എന്നതിനപ്പുറം ഈ 14 മഹല്ലത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും മിടുക്കരായ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അതിൽ കന്നഡ മീഡിയമുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ CBSE ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് പഠനമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ 3 രീതിയിലും ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തം അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദീനിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിരുവചനത്തോടെ ഈ വലിയ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാ റീജിയനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലകളും ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി വന്നു, SMN. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ കരീമാജി, അന്ന് ഞാനാണ് ഇവിടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് വന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ കരീമാജി വന്നു. ആ കരീമാജി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയായ നല്ല പ്രവർത്തകനായ ഒരു മിടുക്കനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവர்களுം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വന്നു. നല്ല ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മഞ്ഞനാടി റീജിയനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കാശുകൾ പിന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സഹായിച്ചു. അല്ലാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
അൽഹംദുലില്ലാ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്കും പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം തന്നെയാണ്. കാരണം SLC ആവട്ടെ, PU സെക്കൻഡറി ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ആവട്ടെ, ഏത് മദ്രസയിലാവട്ടെ, ഏത് വേണമെന്നാവട്ടെ, മൊബൈൽ ഒത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഏത് പിന്നെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് പരീക്ഷയുടെ സമയത്താണെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ പിന്നെ എവിടെയാണ്, പിന്നെ കളി ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഒത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ തലയിലേക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് പഠനം കയറാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയെല്ലാം ഈ മഞ്ഞനാട് റീജിയനിൽ 5, 7, 10 റേഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ വന്നാലുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ മക്കൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര നല്ല മാർക്ക് എടുക്കാനും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ഉസ്താദുമാർ. അല്ലാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. നമ്മളെ സോണൽ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും തക്ക പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരു കിടാവ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ 3 ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കിടാവ് പഠിക്കല. ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഒന്ന് ശിക്ഷകരും, ഒന്ന് രക്ഷകരും. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. ഇപ്പം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1-ാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടവും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിക്മത്തും ഒരു ട്രിക്സും സാധാരണ ഒരു ഉസ്താദിനിക്കത് മതിയാവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു 1-ാം ക്ലാസ്സല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ടൈം ഒരു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു ഉസ്താദിനെ വെച്ചിട്ട് 1-ാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണം. ആ കിടാവ് ഐനും ലാദും ലാവും ലാലും സായും അതുപോലെ ഈ വേർതിരിച്ച് ഈ കിടാവ് പഠിച്ചതെന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ആ കിടാവ് കൂട്ടി ഓതാൻ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമമായ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ഉസ്താദുമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദുമാരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് പണ്ടൊരു കിടാവ് ചെല്ലില്ല ഞങ്ങളതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പാസ്സായിട്ട് വന്ന് 10-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഇപ്പോഴും 1-ാം ക്ലാസ്സിലേ ഉള്ളൂ. കിടാവേഴ്സിനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് പാസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റേന്ന്. അപ്പം ഏതൊരു നാട്ടിലും നമ്മളിപ്പോൾ 16 മഹല്ലുകളുണ്ട്. എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരകളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മിടുക്കനായ ഉസ്താദിനെയാണ് 1-ാം ക്ലാസ് 2-ാം ക്ലാസ് 3-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഉള്ള ഉസ്താദ്മാർ മിടുക്കന്മാരല്ല, നല്ല ഉഷാറില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അങ്ങനല്ല. പക്ഷെ 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഉമ്മാൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ ഉമ്മാൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അസർക്ക് ചിലപ്പോൾ മദ്രസ ഉണ്ടോ. ഞാനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മദ്രസ എടുത്തിന്. ഈ കിടാക്ക് വന്നിട്ട് സുബൈക്ക് 7 ഗಂಟೆಗೆ പോയിട്ട് അസർക്ക് 5 ഗಂಟೆ വന്നിട്ട് അതേച്ച് പിന്നെ ഡസ്റ്റിൻ്റെ മേൽക്ക് നമ്മൾ മദ്രസിൻ്റെ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് ഓടിട്ട് വന്നിട്ട് ഡസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ വരി കടത്താം. ചില പിള്ളവിടെ അടി. അപ്പം അതിനെ വളർത്തോണ ഇതിനെ അടിനെ സമാക്കണ. അല്ലെ സുബൈക്ക് അതേപോലെ സുബൈക്ക് വന്നിട്ട് കിടക്കുന്നത് പിള്ള. അപ്പം ഇതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കിടാക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ട്രിക്സുള്ള ഹിക്മത്തുള്ള നല്ല ഉസ്താദ്മാരെ നമ്മൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തക്ക പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ഈ റീജിയണൽക്ക് ജില്ലയുടെ വകയായും സോണൽ വകയായും ഒന്നുകൂടി ശുഭ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ്മാർക്ക്, ഇന്ന് അവാർഡ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർ, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതിന് മുന്നൊക്കെ ആ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ SMA ಮಂಜುನಾಥ್ ರೀಜಿಯನ್ SMA ಮಂಜುನಾಥ್ ರೀಜಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಮದ್ರಸಾ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ SLC ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ SMA ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಐ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಫಾರೂಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದವರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ
ಕಮಿಟಿಯ ತೀರ್ಮಾನ. SMA ಕಮಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಉಸ್ತಾದವರನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಉಸ್ತಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಮಗುವಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಗುರಿ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಘಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುರು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರುವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವುದು ಅದಲ್ಲ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಲಾದ್ ನಬಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರೇ ನಾವು ಉಸ್ತಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಗೌರವ ಉಂಟು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೀಲಾದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದವರನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ SLC ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು SLC ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಂಗಡ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲದಿರು ಸಹ ಉಸ್ತಾದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಏನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನವಾದ ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರೈಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುದು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಆಗಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದವರಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാർ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കരീം ഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കരുത്തനായൊരു മാലിന്യമിനെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന്. വളരെ സന്തോഷമായി പോയി. ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന പാട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു, ദീർഘമായൊരു ചിത്രമാണ് പറയല്ല, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മദ്രസൻ്റെ മേൽനോട്ടമൊന്ന് നിങ്ങൾ വഹിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സദറിനെ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, മുതിർന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മുഅല്ലിമീങ്ങളാക്കി വെക്കുകയും ഒരു കരുത്തനായ സദറിനെ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പല മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ്. ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറവ് അത് ഇനി മരിക്കുന്നത് വരെ ആ വിടവ് നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സംഭവിച്ചു കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച സഅദി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വാദും വാവും അതേപോലെ തന്നെ സായും അങ്ങനെയുള്ളതായ ഹർഫുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കാത്ത കാലത്തോളത്തോളം വല്ലാത്ത അപകടമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട്
എല്ലാ സദറന്മാരോട് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്, ഉപദേശമല്ല, ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. അതേപോലെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അർഹരല്ല, മറ്റുള്ളവർ അർഹരല്ല എന്നല്ല, ഉള്ളവരിൽ വെച്ച് അതിനിക്ക് പറ്റിയതായ ആ കുട്ടികളോട് ഇണങ്ങാനും അതേപോലെ തന്നെ മഹ്റജയും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് ആ അസ്ഥിവാരം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൽമാണ്. അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൻ അറാദ ദുനിയ ഫഅലൈഹി ബിൽ ഇൽം വമൻ അറാദൽ ആഖിറ ഫഅലൈഹി ബിൽ ഇൽം വമൻ അറാദഹുമാ ഫഅലൈഹി ബിൽ ഇൽം. അപ്പോൾ ഇൽമിനെയും വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാവുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. ദുനിയാവ് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൻ അറാദ ദുനിയ ഫഅലൈഹി ബിൽ ഇൽം, ദുനിയാവ് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്കും ഇൽമു വേണം, ആഖിറമാണെങ്കിൽ അവനിക്കും ഇൽമു വേണം, രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഇൽമു വേണം. വിസ്ഡം ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, അതേപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹിജ്ഞാനേന സദൃശ പവിത്രം, അതിനെക്കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകില്ല ജോലർ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൽമു അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. മദീനത്തുൽ ഇൽമി അരിയും ബാബുഹ. അപ്പോൾ മദീനത്തുൽ ഇൽമിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഖുർറബി സിദ്നി ഇൽമ. അടുത്ത് ഒരു നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു വേഷധാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് 600 പേജിൻ്റെ ഇൽമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ജാതിയുണ്ട്. അവനെക്കുറിച്ചിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഊതീതു ഇൽമൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീന എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മളയുടെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഇൽമ് അതിനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ പ്രസിഡൻറ്റും പറഞ്ഞത്, അവിടെ നിന്ന് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവിടെ 2 രോഗമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ശാരീരികമായ രോഗം, പിന്നൊന്ന് മാനസികമായ രോഗം. ആ 2 രോഗത്തിന്, ശാരീരികമായ രോഗത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് ത്വബീബ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികമായ രോഗത്തിനുള്ള ഡോക്ടറാണ് മുഅല്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 2 ഡോക്ടർമാരെയും അവരെ ആദരിക്കാത്ത കാലത്തോളത്തോളം അവരിൽ നിന്നിട്ട് നല്ലത് കിട്ടൂല എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം. ഇന്നൽ മുഅല്ലിമ വത്വബീബ കിലാഹുമാ ലാ യൻസഹാനി ഇദാ ഹുമാ ലം യുക്റമ. അവരെ ആദരിക്കപ്പെടാത്ത കാലത്തോളത്തോളം ആ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറിൽ നിന്നിട്ടും നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന്. അപ്പോൾ അവരെ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല സർജന് ഡോക്ടർക്ക് അവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പാൻ്റെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർക്ക് മകന് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഉപ്പാനൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കാനാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. അതാണ് ഇന്നൽ മുഅല്ലിമ വത്വബീബ കിലാഹുമാ ലാ യൻസഹാനി ഇദാ ഹുമാ ലം യുക്റമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദരിക്കപ്പെടണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ്. കഴിഞ്ഞ റമദാനിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാ മുഅല്ലിമീങ്ങളെയും ഉസ്താദന്മാരെയും ഇവർ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉസ്താദന്മാരെയും കൂടി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത് നിലനിർത്തി തെരുമാറാക്കട്ടെ. അതോടുകൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ SLC 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കുറേ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മദ്രസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ദർസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആരെയും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയല്ല, ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം, പ്രത്യേകിച്ച്
ഇപ്പോഴത്തെ ആ കമ്മിറ്റി നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കാണിച്ച് അവർക്കതിൻ്റെ ഭംഗി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്ത് കണ്ടാസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഉസ്താദ്, നേതാക്കന്മാർ, നിർണായകമായ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന് അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലായി. അപ്പം അയാളെ മോളെ വീട്ടിലാണുള്ളത്, കാവൂർ. അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് കണ്ടത് സുഫൈൽ IAS എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് കാണും, സുഫൈൽ IAS. അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിതാണ് IAS അല്ല, എൻ്റെ മോന് ഓനിപ്പോൾ SSLC പഠിച്ചോളുണ്ട്, ഓൻ്റെ വലിയൊരു കനസു ഓൻ IAS ആവുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഭാവന്തരാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു സന്മാനിക്കുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? SSLC ആയിട്ട് അവരെന്താവണം, അവർക്ക് ഏതെല്ലാം വഴിയിൽ പോയെങ്കിൽ എവിടെ എത്താം എന്നത് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അത്യാവശ്യമുള്ളമായ ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സും നിരന്തരമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതേപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ഗുരി എന്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് എൻ്റെ ഉപ്പാക്കോടെ ആക്കി വെച്ചത്. അപ്പൊ ഗൾഫ് പോവാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളുണ്ട്. അതേപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, വക്കീലന്മാർ വേണം. അതേപോലെ പഴയ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു SSLC ഫൈലായി നിങ്ങൾ ദർസിലേക്ക് ഇന്ന് കാലം കഴിഞ്ഞു. ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ തന്നെ അല്ലെ നല്ല മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരാകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ കുഞ്ച സൂപ്പർ ഹാജി, അയാളെ മകൻ ആഷിഖ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അവർ SSLC കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവർ ഇന്ന് നോളജ് സിറ്റിയില് LLBക്ക് അവസാന വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കിടഞ്ഞ എന്തേനെ അടുത്ത ഖതീബ് അതൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളെ ഹക്കീം ഉസ്താദിന്റെ ഏമന്ന പേര് ആലിമാവണം, അതോടൊപ്പം ഉന്നത മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ ഞങ്ങൾ വലിയ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മുസ്ലിമായിട്ട് 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആലിമായ ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കും. ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രസംഗിച്ച് അതേപോലെ ലേഖനം എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വലിയ ഓഫീസർ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദഅവത്ത് വേറെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് മൊയ്ലാമാർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ സംസാരിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ജനറേഷന് മൊയ്ലാമാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. എന്ത് അവർക്ക് ഈ മൊയ്ലാ മാത്രല്ല, പിന്നെ അവർ LLBയും അതേപോലെ PhDയും മറ്റു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും BTechഉം. നമുക്കറിയാം ബജ്പേയിൽ മുദരിസായിട്ടുള്ളത് BTech ആയ ഒരു സാദി ഉസ്താദാണ്. അതേപോലെ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മറക്കടയിൽ നിന്ന് ചേർത്തിരുന്നു. അവർ ഇന്നലെ അവൻ ഉള്ളാർത്ത് ഞാൻ കിട്ടിയ പറഞ്ഞ് എന്നെ 2 മാസം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ, ഇനി 1 വർഷം ദർസ് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊന്മൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ പല ഇന്ന് അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു, ഒരു മുട്ട പൊട്ടിക്കാൻ 2 വഴി. നിങ്ങൾ പറയുമോ ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ, അതല്ല. ഒന്ന് പുറത്തത്തെ പ്രഷർ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാം, അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചേക്ക് ഓംലെറ്റ് ആവും. അതേപോലെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തീന്മേശകളിലുള്ള വിഭവങ്ങളായി മാറും. അതേ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്ക് എന്താവും? ഒരു കുഞ്ഞാവും. ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ, ആ കുഞ്ഞ് വലുതായിട്ട് മുട്ട വെക്കും. ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജീവർക്ക് എന്താവും? അത് വലിയ അവസരമാവും. അതേപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന്, ആ പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രസന്റ് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താവണം? ഉണരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും. ഒരുപാട്
ആളുകൾക്ക് മാതൃയായി നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് SMA ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി വെക്കുന്നത്. പരിപാടി SSL പാസ്സായി പിന്നെ അവന് മേഖല പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ടിൽ പോയിട്ട് അവനൊന്നും അല്ലാതായി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ന് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തട്ടി മാറ്റി വലിയ ഉന്നതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടണം. ഞങ്ങളെ ഈ റേഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാർ വേണം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളവർ എല്ലാ മേഖലയിലും സമ്പന്നമായ ഒരു നാടായി ഞങ്ങളുടെ നാട് മാറണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿಗಾಗಿ KMK ಮಂಜನಾಡಿ. ಮಂಜನಾಡಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ 40,000 ಇದ್ದದ್ದು 50,000 ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು 40,000 ಇದ್ದದ್ದು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಜನಾಡಿ SMAಯ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ತೃತೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು NS ಕರೀಮಾಜಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅವರೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ದರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ದರ್ಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹುಪಾಲಾದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, CBSE ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ರಸದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಿಯೇ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರುವಂತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದನವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ, ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ,
ಒಬ್ಬ DC 10 ದಿವಸ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಅದು ಅವನು 10 ದಿವಸ ಕಳೆದು ಬಂದು IAS ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 10 ದಿವಸ ಕಳೆದು ಬಂದು ಆ ಫೈಲನ್ನು ಒರೆಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ನನಗೆ ರಜೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪಾಪ ಆ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೋ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಸದ ಉಸ್ತಾದುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಉಸ್ತಾದಿನ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಾಗುವುದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಸ್ತಾದಿನವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಉಸ್ತಾದಿನವರು, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾದ ಫಲದಿಂದ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 5, 7, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1st, 2nd, 3rd ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1st, 2nd ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದರವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಆಳ ಒಗತ ಕೂಟಿ ഞാൻ ಕ್ಲಾಸ್ എടുക്കുന്നത്, ವಾರ್ಡಗೆ ಒಂದು 10 ಆಳ ನೀವು ಒಗತ ಕೂಟಿ ഞാൻ ಕ್ಲಾಸ್ എടുക്കുന്നത്, ಎನಕ್ಕೊಂದು ನಿಮಗೆ ತರಣ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ರಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾದ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಏನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ IAS ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IAS ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದಿನವರು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿನಂತಿಸುವುದೆಂದರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿ, ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿನ್ಯ. ಉಸ್ತಾದಿನವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯಿಷಾ ರಿಸಾನ, ನೂರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸಾ ಕೊಲ್ಲರಗೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಫಾತಿಮತ್ ಶಿಬಾ, ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಶಿಬಾ ಪೇರೆಂಟು. 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಾತಿಮಾ ಸಿಯಾನ, ರಿಫಾಯಿಯಾ ಮದ್ರಸಾ ಮೋರ್ಲಾ.
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ഒരു മിനിറ്റ് ಅದಕ್ಕೆ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಾತಿಮಾ ಸಿಯಾನ ರಿಫಾಯಿಯ ಮದ್ರಸಾ ಮಾರ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ರಾಸ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸಿಬಿಯಾನ್ ಮದ್ರಸಾ ನೆಕ್ಕರೆ. ತೃತೀಯ ಆಯಿಷಾ ಸಫ್ವಾ ರಿಫಾಯಿಯ ಮದ್ರಸಾ ಮಾರ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಲೀಮತ್ ಇಶಾನ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ. ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ. ಉಮ್ಮುಲ್ ಕುಲ್ಸುಮ್ ತೌಫೀರಾ ನೂರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸಾ ಕೊಲ್ಲರಗೋಡಿ. ಉಮ್ಮುಲ್ ಕುಲ್ಸುಮ್. ತೃತೀಯ ಶಾಹಿದಾ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ SSLCಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು CBSE 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 557 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಫಾತಿಮಾ ಮುಫೀದಾ ಕೊಲ್ಲರಗೋಡಿ. ಫಾತಿಮಾ ಮುಫೀದಾ ಕೊಲ್ಲರಗೋಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 600ರಲ್ಲಿ 538. ಅಲೀಮತ್ ಇಶಾನಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 98 625ರಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮತ್ ನಸ್ವೀಬಾ ಮೋರ್ಲಾ 574. ಇನ್ನು CBSE ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಲೀಮತ್ ನಶ್ವಾ ಕೆಂಬಾಡಿ 361. ಹಲೀಮತ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅಫ್ಸಿರಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಸಿನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ಎಸ್. ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನ್ ಕಂಡು ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೇಣಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮಾಲಿಮ್ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಮ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಮಾನಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ. ಇವರು ಅಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಅಮಾನಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಕೆ ಇಜುದ್ದೀನ್ ಹಸನಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನೂರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸಾ ಕೊಲ್ಲರಕೋಡಿ. ಇವರು ಹಸನಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿ SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಉಸ್ತಾದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದಿನವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3ನೇದು ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ಫಾದಿಲ್. ಇವರು ಮೋರ್ಲ ರಿಫಾಯಿಯ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುರ್ನಾಡಿನವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾದಿಲಿ ಎಂಬಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಮದನಿ ಇವರು ಹಿದಾಯತ್ ಸಿಬಿಯಾನ್ ಮದ್ರಸಾ ನೆಕ್ಕರೆ. ಹಿದಾಯತ್ ಸಿಬಿಯಾನ್ ಮದ್ರಸಾ ನೆಕ್ಕರೆಯವರು, ಇವರು ಬಟ್ಟಿ ಪದವಿ ಎಂಬಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಊರಿನವರು. MSM ಮೌಲಾನಾ ಫಾಜಿಲ್ ಮದನಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರು ಇವತ್ತು ಗಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದು BCA ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಜೌಹರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕಲ್ಮಿಂಜ.
ಇವರು ಜೌಹರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮರ್ಜೂಕಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೂರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸಾ ಕೊಲ್ಲರಕೋಡಿ. ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ SMA ಮಂಜನಾಡಿ ರೀಜನಲ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ